برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے طاغوت کسے کہتے ہیں، طاغوت کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے، طاغوت کا عبادت کرنے والا یا طاغوت کی اطاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے، اسی کے سلسلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں، طاغوت کی اطاعت، طاغوت کی عبادت کرنے سے بچیں۔ طاغوت کی عبادت کرنے والے کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ برادران اسلام، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ان سب کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے کفر کرو، طاغوت کا انکار کرو، طاغوت سے بچو۔ قرآن کے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ معلوم ہوا کہ ہم انسانوں پر جو چیزیں فرض کی گئی ہیں وہ طاغوت سے بچنا اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ طاغوت سے کفر یا اس کا انکار نہیں کیا جائے۔ قرآن کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن جن کی پوجا یا عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے، اس کا مال و خون مسلمانوں پر حرام ہو گیا اور اس کے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جان و مال محفوظ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تلوار سے جان و مال اس وقت محفوظ ہوگا جب ان معبودوں کا انکار کریں جس کو اس زمانے کے لوگ پوجتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں اور طاغوت کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے اور کروائے جانے پر راضی ہوں، یعنی اللہ کے سوا جو کوئی اپنی عبادت کروائے یا کسی اور کی عبادت کروائے وہ طاغوت ہے۔ یعنی طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے خدائی کا دعوے دار ہو، یا جھوٹے خدائی کا دعوے داروں کو ہم طاغوت کہتے ہیں۔ اور شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اپنی اطاعت کرنے کا انسانوں کو لالچ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے سورہ یاسین میں فرماتا ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کی اطاعت کرنا ہی اس کی عبادت کرنا ہے، لہٰذا غیر اللہ کی غیر مشروط اطاعت کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے وہ جابر اور ظالم حکمراں جو فیصلے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کا پابند نہ ہوں بلکہ انسانوں پر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے ہوں، یقیناً وہ طاغوت ہیں۔ اور ایسے حکمران کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ آپس کے جھگڑے اور اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور ان کا جو فیصلہ ہو اس کو دل سے ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے سورہ نساء میں فرماتا ہے، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اللہ اور رسول کے بجائے کسی اور سے فیصلہ کروانا بہت بڑا جرم ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کا رسول جو فیصلہ کر دے ان کو تسلیم کریں اور ان پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، وہی مومن ہیں۔
वही पक्के मुसलमान हैं। कुरान के सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोहम्मद तेरे रब की कसम ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी अख्तलाफात में यह तुमको फ़ैसला करने वाला न मान लें, फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में तंगी महसूस न करें बल्कि सर बसर तस्लीम कर लें। इस सिलसिले में एक वाक़या कि एक मुसलमान का एक यहूदी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। यहूदी ने कहा कि चलो मोहम्मद से फ़ैसला करवा लेते हैं, वो जो फ़ैसला करेंगे हम उसको मान लेंगे। दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। मुसलमान ने सोचा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास चलते हैं, वो काफिरों के लिए बड़ी सख्त हैं, ज़रूर मेरे हक़ में फ़ैसला सुना देंगे। दोनों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए। मुसलमान ने अपना मुकदमा रखा। उसके बाद यहूदी का नंबर आया, उसने ये मुकदमा उनके सामने पेश किया और ये भी कहा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब ने हमारे हक़ में फ़ैसला सुना दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये आपके पास मुझे लेकर आया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ठहरो, मैं अभी आता हूँ। घर के अंदर गए, तलवार लाए और मुसलमान का सर तन से जुदा कर दिया कि ये मुनाफिक है जो अल्लाह के नबी के फ़ैसलों को नहीं मानता है, वो काफिर है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अल्लाह और उसका रसूल जो फ़ैसला कर दें उस पर दिल में तंगी भी महसूस न करें और उसको सर बसर तस्लीम कर लें, तभी हम मोमिन होंगे, तभी हम पक्के सच्चे मुसलमान होंगे। इस वाक़े ने ये बता दिया कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को नहीं मानते हैं, उसके फ़ैसलों को नहीं मानते हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये इससे इस्तेदलाल करके ये उसका सर जो है तन से जुदा कर दिया कि ये मुनाफिक है, ये मुसलमान नहीं है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर अपने दिल में तंगी महसूस करता है या उनके फ़ैसले पर राज़ी नहीं है। जो हुक्मरान मुल्क के अवाम पर इंसानों के बनाए हुए कानून को नाफिज करते हैं, खा वो कानून पार्लियामेंट ने बनाए हो या असेंबली ने बनाए हों, दरअसल वो तागुत हैं। और जो लोग उन कवानीन के मुताबिक फ़ैसला करवाने के लिए उनके पास जाते हैं, वो अपने ईमान में झूठे हैं, वो उनका ईमान मुकम्मल नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें शरीयत के हिसाब से फ़ैसला करें, शरीयत के हिसाब से फ़ैसला करवाएं। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है कोर्ट कचहरी में अपने मुसलमान भाई का हक़ मारने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको ज़लील करने के लिए चली जाती हैं। हत्ता कि उनका वो हक़ मार भी लेते हैं, झूठी गवाही दिलवा कर, डरा धमका कर। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो है कोर्ट के ज़रिए अगर गलत फ़ैसला अपने हक़ में करवा भी लेते हैं तो अल्लाह के यहाँ वो माने नहीं होगा, उसको अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएंगे, बल्कि उसके बदले में जहन्नम का आग उनको खा जाएगी, जहन्नम के आग में उनको डालेगा अल्लाह ताला, क्योंकि वो अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों की अताअत नहीं की, वो ईमान में अपने सच्चे नहीं हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बाहमी फ़ैसलों को अल्लाह रसूल के मुताबिक फ़ैसला करवाने के लिए हमें शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करवाएँ। उसके लिए बहुत सारे उलमाए कराम और मुफ्तियाए कराम जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उससे हमको रुजू करना चाहिए ताकि अल्लाह उसके रसूल के मुआफ़िक को फ़ैसला सुनाएं। तो बहरहाल मैं अपने इस वीडियो में तागूत के बंदगी करने और तागूत किसे कहते हैं इसके बारे में बताया हूँ ताकि आप जो है समझ जाएं कि तागूत की परस्तिश करने वाला वो मुसलमान नहीं होता। जज़ाकल्लाह खैरा।